Rights in collaboration with Institute Innovation Council. So, Professor Ranjana Khande is going to deliver an expert talk on this topic. So, I kindly request Professor Ranjana Madam to come here and start your session. First of all, thanks to IISc coordinator, S.S. Kaude sir. It gives me the opportunity to give the expert on the intellectual property rights. Today I am here, we all are gathered here on the occasion, on the session on the intellectual property rights. I am not going to take the lecture on that. I am just here to communicate with the on that topic. What is the intellectual property rights? What is the purpose of the intellectual property rights? What are the different types of the intellectual property rights? First of all, do you have idea about the intellectual property rights? Anyone? No. So, I am here with the just communicate with the you that what is the intellectual property rights. You all have to interact with me or communicate with me. So this session will be becoming more interactive. And actually the IPR, that is the intellectual property right topic itself is a more interactive to learn about the what is the intellectual properties, what the rights they are given, the law is given to us. Okay. So IPR, that is the intellectual property rights, is nothing but the same like that the any other property rights. म्हणजे आपल्याकडे another properties rights आहे, that is the immovable property rights or movable property rights. What is the movable property rights? What is the movable property rights? The property rights that we can carry with us anytime or anywhere, as like your bikes, your jewelry, your books, any type of the timber, that is the movable properties. म्हणजे ज्या प्रॉपर्टीज तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत, ज्या तुम्ही तुमच्यासोबत कॅरी करू शकता, त्या तुम्ही काय स्वतःला खरेदी केलेल्या काही वस्तू असेल, एखादा बुक असेल, एखादा टिंबर म्हणजे कसं, जर तुमच्या गावाकडे कुठेतरी झाड आहे, एखादा आंब्याचं झाड आहे, त्याला जर तुम्ही कटअप करून जर त्याला सर्व्हिस मध्ये आपण आणत असेल किंवा त्याचं काय करताय तुम्ही सेलिंग करताय, म्हणजे ती पण तुमची काय झाली, एका प्रकारची मूवेबल प्रॉपर्टी झाली. म्हणजे आपल्याकडे कुठल्या प्रॉपर्टी आहेत, एक तर मूवेबल आणि इनमूवेबल प्रॉपर्टी. Which are the different types or examples of the immovable properties? Can you tell? Immovable properties कुठल्या असतात? Speak loudly. Land. म्हणजे तुमची गावाकडे एखादी कुठेतरी जमीन आहे, ओके, किंवा तुमचं रेसिडेन्शियल होम आहे, हे काय झालं तुमच्या इमूवेबल प्रॉपर्टी. या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, these are the properties, आणि या प्रॉपर्टीचे जे राइट्स आहेत इट्स गव्हर्न बाय द लॉ. म्हणजे ह्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात याची आपण रजिस्ट्री करतो, म्हणजे आपल्याला काय गव्हर्न बाय द लॉ. सेम ॲज इट इज प्रॉपर्टीज आहे, दॅट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अँड इट्स ऑल्सो गव्हर्न बाय द लॉ. ओके. Those are these facilities or different types of the facilities or benefits that laws gives regarding to the movable or immovable properties. Same benefits and facilities that we can get here in the intellectual property rights. Means intellectual property right is also same like the another property right, that is the immovable and movable property rights. Okay. That IPR allows the owners or creators that काय करतात, हे अलाउज करतात ओनर्स आणि क्रिएटर्सला कुठल्या कुठल्या पेटंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइटेड वर्क्स, कशासाठी, टू गेट द बेनिफिशियल फ्रॉम दॅट युअर ओन वर्क्स. म्हणजे त्यांचे जे ओन वर्क्स आहे, हे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जे राइट्स आहे, हे ओनर्स किंवा क्रिएटर्सला, कुठले क्रिएटर जे कॉपीराइट, पेटंट किंवा ट्रेडमार्क तुमचे बनवतात, त्यांच्यापासून ॲडव्हान्टेजेस घेण्यासाठी किंवा बेनिफिट्स घेण्यासाठी आपण काय करतो, आयपीआर हे त्यांना अलाउ करतात, दॅट क्रिएटर्स आर ओनर्सला. ओके. इन अ सेम वे दॅट इज लॉ ऑल्सो गिव्स यू एन्जॉय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दॅट यू क्रिएटेड अँड दॅट्स युअर्स. म्हणजे काय असते, ज्या प्रॉपर्टीज किंवा आयडियाज तुम्ही क्रिएट करताय त्याच्याबद्दल तुम्हाला फुल्ली फ्रीडम असतं. तुम्ही त्या नवीन आयडिया काय करू शकता, क्रिएट करू शकता. दॅट इज नथिंग बट द तुमचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आणखी
स्टार्टिंग पण तुम्हाला कन्फ्युजन असेल की व्हॉट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू डोंट गेट मोर आयडिया अबाउट दॅट, बट इन अ सिम्पल वे द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज नथिंग बट दी that ideas created by the human mind. That is the intellectual property or any idea that created by the human mind, that it may be the your literary works or artistic works like the names, logo, your any types of the images, photograph, that types of the works is nothing but the your idea that you created by your own, that is nothing but the intellectual property rights. Okay, it may be your something innovative or something unique ideas that you created and you have the rights for that property and laws protect that your intellectual property. जे लॉज असतात ते काय करतात, तुमच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणजे ज्या आयडियाज तुम्ही क्रिएट केल्या आहेत, लोगो, नेम्स, फोटोग्राफ्स, हे ऐकलं असेल, एखाद्या कंपनीचा लोगो असेल, ठीक आहे, प्रत्येक कंपनीचा लोगो हा कसा असते, युनिक असतं किंवा समथिंग इनोव्हेटिव्ह असतं. त्या लोगोवरून तरी आपल्याला काहीतरी भेटतंय, बरोबर आहे, म्हणजे लोगोवरूनच काय करू शकतो आपण, त्याची काय आयडेंटिटी आहे असं काहीतरी दर्शवणारा काय असतो, लोगो असतो. म्हणजे लोगो ठेवण्यामागे पण काहीतरी बिहाइंड रिझन असतं, बरोबर आहे. ते त्या टाईपचे लोगो, त्या टाईपच्या आयडियाज क्रिएट करणं इज नथिंग बट काय तुमच्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स. क्लिअर अबाउट दॅट? What is intellectual property right is nothing but the which created by the human mind. Okay, it may be some innovative or some unique ideas that you created and you have the about the criteria, you have the law protect that your ideas and you have the right over that ideas. Okay, म्हणजे आता हा जे आयडियाज तुम्ही क्रिएट करताय इन अ सिंपल वे सांगायचं झालं तर तुमची जी बौद्धिक संपत्ती आहे, ठीक आहे, तुमची बौद्धिक संपत्तीच म्हणजे काय, तुमची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स आहे. जशी तुम्ही बोला की माझ्यासोबत नुसतं बडबड करायला लावले. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स इज नथिंग बट दी बौद्धिक संपत्ती. कुठली संपत्ती आहे, बौद्धिक संपत्ती आहे. म्हणजे तुमच्या डोक्यातून जे विचार बाहेर येणारे, त्या बाहेर येणाऱ्या विचाराची रजिस्ट्री कशी करायची आणि त्याचा जो लॉ आहे तो आपल्याला कसा प्रोटेक्ट करतो त्या आयडियाबद्दल, आणि त्या आयडियापासून आपण कसं बेनिफिट्स घेणार आहे, कसं आपलं जे इन्कम आहे ते वाढवणार आहे किंवा जो आपला बिझनेस आहे तो वाढवण्यासाठी तुम्ही जे नवीन आयडियाज क्रिएट करताय म्हणजेच बौद्धिक संपत्ती जी आहे ती काय तुमची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स आहे. ठीक आहे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणजे तुमच्या बुद्धीतून सुद्धा काय करू शकते, एक नवीन आयडियाज काय करू शकते, पैदा होऊ शकते किंवा नवीन आयडिया क्रिएट होऊ शकते. जशी तुमच्याकडे एखादं जमीन आहे, घर आहे, ओके, या ज्या तुमच्याकडे प्रॉपर्टीज आहे सेम ॲज इट इज प्रॉपर्टीज आहे, त्याकडून तुमच्या बुद्धीतून ज्या निर्माण होणाऱ्या प्रॉपर्टीज व निर्माण होणाऱ्या ज्या व्हॅल्युएबल तुमच्या आयडियाज आहेत त्याच म्हणजे काय तुमच्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, आता गावाकडे एखादी जमीन आहे तुमची, ठीक आहे, त्या गावाकडच्या जमिनीची तुम्ही काय करता, रजिस्ट्री करता, बरोबर आहे, काय करता, रजिस्ट्री. ती रजिस्ट्री जी करताय त्याच्यावरून काय ठरवलं जातं की ती प्रॉपर्टी आहे, ती प्रॉपर्टी कशी आहे, आपल्या नावाची आहे, बरोबर आहे. सेम ॲज इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे त्याचं पण काय करतो आपण, रजिस्ट्री केली जाते. ती रजिस्ट्री करून म्हणजे ती एखादी आयडियाज नवीन जी आपण क्रिएट केलेली आहे तीच आयडियाज आपण काय करू शकतो, म्हणजे यूज करायची आहे तिची आपण काय करू शकतो, रजिस्ट्री करू शकतो. म्हणजे आपण नवीन काहीतरी इनोव्हेटिव्ह क्रिएट केलंय ते एक आपल्या नावाने प्रसिद्ध करतोय, दॅट इज नथिंग बट द रजिस्ट्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, म्हणजे आपण काय करतोय, जन्मभर म्हणा की काहीतरी पिरियड पर्टिक्युलर टाइम पर्यंत कमवणार. ठीक आहे, कमवल्यानंतर काय करतो आपण, गाडी घेणार, बंगला घेणार, अजून काय काय घेणार, ज्वेलरीज घेणार. पण ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे, ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे या प्रत्येक प्रॉपर्टीची काय केली जाते, रजिस्ट्री केली जाते, बरोबर आहे. आता बाईक आहे तुमची, बाईकची पण काय केली जाते, रजिस्ट्री. हिरो, होंडा, स्प्लेंडर, जानदार, सुबारी, शानदार, राजदूत असं पुन्हा तरी होते. हातगाडी
काय असतात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स असतात. तर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट जसे आपण या प्रॉपर्टीची काय करतो, रजिस्ट्री करतो. सेम ॲज इट इज पेटेंट असेल, तुमचं जिओग्राफिकल इंडिकेशन असेल, कुठलं तुमचं पेटेंट असेल, कॉपीराईट असेल, ट्रेडमार्क असेल, या सगळ्यांची काय केली जाते, रजिस्ट्री केली जाते. बट व्हॉट इज इट, ट्रेडमार्क काय तुमचं, पेटेंट काय, कॉपीराईट म्हणजे काय तुमचं, हे सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे पहिले. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वन बाय वन व्हॉट इज द कॉपीराइट, व्हॉट इज द ट्रेडमार्क, व्हॉट इज द patent, what is your geographical indication, and how you can get the registry of that particular intellectual properties. Okay, have you clear about idea about the IPR? IPR तर कळाला काय असतं. तर IPR म्हणजे काय, तुमची जी बुद्धीतून नवीन आयडिया क्रिएट होतोय त्या आयडियाचं आपण काय करू शकतो, बेनिफिट्स घेऊ शकतो तुमच्या बिझनेस इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी असेल किंवा त्याची ग्रोथ करण्यासाठी. दॅट इज नथिंग बट युअर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ दॅट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. दॅट इज द कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क किंवा जिओग्राफिकल इंडिकेशन असतील. दॅट इज नथिंग बट द डिफरंट टाइप्स और कॅटेगरीज ऑफ द IPR, दॅट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीराइट. कॉपीराइट म्हणजे काय असतं तर माहिती आहे. कॉपीराइट इज नथिंग बट द काहीतरी इनोव्हेटिव्ह जे तुम्ही स्वतः क्रिएट करताय. म्हणजे एखादी इमेज असेल, ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही एखादा छान असा फोटोग्राफ काढला तो तुम्ही काय करताय, अपलोड करताय. म्हणजे तो कसं आहे, तुम्ही स्वतःच आहे. किंवा एखादी ड्रॉइंग काढली आहे तुम्ही, ठीक आहे, तर त्या ड्रॉइंग तुम्ही स्वतः क्रिएट केली, त्या ड्रॉइंगचा तुम्ही काय करणार आहे, त्याचा रजिस्ट्री करणार आहे. इन सेम वे दॅट एखाद्याने कुठलं तरी सॉन्ग असेल त्याला तुम्ही काय देताय, लाईक्स देताय किंवा ट्युनिंग देताय. दॅट इज नथिंग बट दी वन टाइप ऑफ दी कॉपीराइट. किंवा तुम्ही एखादी मूवी स्क्रिप्ट लिहिताय, ओके, किंवा एखादी पोएम लिहिताय किंवा राईट एनी टाइप ऑफ दी नोवेल. दॅट इज नथिंग बट दी कॉपीराइट. रिसेंट एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर वेळ बघितलाय, बरं बघू नाही बघू, पण वेळची जी स्टोरी लिहिली आहे ती कोणी लिहिली आहे, त्यांनी स्वतःच लिहिली आहे. तर म्हणजे त्याची जी काय झाली आहे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी झाली. म्हणजे त्यांनी स्वतः काय लिहिली, एक सायलेंट. जे कॉपीराइट आहे दॅट आर दी टाइप्स ऑफ दी कॉपीराइट. म्हणजे स्वतः काय केली, एक मूवी स्क्रिप्ट लिहिणं, दॅट इज नथिंग बट दी वन टाइप ऑफ दी कॉपीराइट. ओके, कुणी जर एक नवीन स्टेप क्रिएट केली आहे डान्सची, ठीक आहे, तर ते डान्सची एसवायची मला चांगला येतं बघा डान्स, माने माने तर जे कॉपीराइट आहे, कॉपीराइट म्हणजे काय, तुम्ही एक इनोव्हेटिव्ह करताय कशामध्ये, एखाद्या रायटिंग असेल किंवा तुमचं ड्रॉइंग असेल किंवा तुमचं सिंगिंग असेल किंवा तुमचं इमेजेस असेल. दोज टाईप ऑफ दी ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या काय तुम्ही स्वतःच्या क्रिएट केलेल्या आहेत, त्या प्रॉपर्टीज म्हणजे तुमच्या कुठल्या असतात, कॉपीराइट असतात. या कॉपीराइटचं तुम्ही काय करू शकता, रजिस्ट्री करू शकता. म्हणजे तुम्ही एखादी नवीन स्टेप क्रिएट केली डान्सची किंवा एखादी पोएम लिहिली, त्याची काय करावं लागते, तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावा लागतो IPO ऑफिसरला. देन त्याचं काय होणार, तुमचं एक्झामिनेशन ऑफ दी ॲप्लिकेशन असतं. जर पब्लिश करताना त्यामध्ये तुम्हाला काही अडथळे निर्माण आले नाही, म्हणजे इफ यू डोंट गेट दी एनी ऑपोजिशन रिगार्डिंग युअर इनोव्हेटिव्ह आयडियाज और इंटेलेक्चुअल आयडियाज, देन पब्लिश होणार आणि ती तुमची काय झाली, तुमच्या नावाची रजिस्ट्री झाली. म्हणजे तुम्ही कॉपीराइट काय केलाय, रजिस्टर केला. दॅट इज युअर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट. व्हॉट इट नेक्स्ट इज दॅट पेटेंट. पेटेंट म्हणजे काय असते, पेटेंट इज नथिंग बट दी एनी टाइप ऑफ दी प्रोडक्ट असेल किंवा सर्व्हिस असेल. आता प्रोडक्ट मध्ये तुम्ही एखादं मेकअपचं सामान वगैरे नवीन काहीतरी क्रिएट केलंय, ठीक आहे, देन त्यामध्ये मेडिकल असेल, ठीक आहे, मेडिकल मध्ये काहीतरी टॅबलेट मध्ये नेहमी कंटेंट चेंज होत असतात, माहिती आहे तुम्हाला. आता जे कंटेंट चेंज होणार आहे त्यामध्ये काय केले जाते, त्याबद्दल स्टडी केली जाते किंवा त्यामध्ये काहीतरी आणखी काय इनोव्हेटिव्ह करता येईल या पद्धतीने काय असते, एक नवीन आयडिया क्रिएट केली जाते आणि देन यू हॅव टू इम्प्लिमेंट दॅट. इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पण प्रोसिजर असते. कुणीतरी नवीन काहीतरी सांगितलं म्हणजे डायरेक्टली ऍड होत नाही. ओके, दॅट टाइप ऑफ दी पेटेंट. म्हणजे सर्व्हिसेस असेल, एखादा लॅपटॉप असेल किंवा तुमचा मोबाईल असेल, यामध्ये काही नवीन इनोव्हेशन हे तर नेहमीच घडत असतात. ओके,
ओके. ती इनोव्हेशन पण काय असतं, दॅट इज अ पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट. एखादं वर्क आहे तुमचं, ते वर्क कोणत्या पद्धतीने आणि कसं करायचं, ठीक आहे, म्हणजे त्याला पण कुठलं तरी लॉजिक लावून आपण काम करतोय. दॅट इज नथिंग बट युअर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स. ओके. कॉपी कसं करायचं याला पण लॉजिक लागतं एक्झाम मध्ये. ओके. म्हणजे कुठलं काम कोणत्या पद्धतीने करायचं आणि तुम्ही कोणत्या पद्धतीचं लॉजिक यूज करताय, दॅट इज युअर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके. कॉपी करायचं राईट नाही आहे तुम्हाला. दिस टाइप ऑफ दी पेटंट म्हणजे एखादी सर्व्हिस आहे किंवा एखादा प्रोडक्ट आहे, त्यामध्ये तुम्ही काय करताय, इनोव्हेटिव्ह आयडिया क्रिएट करणार, देन यू हॅव टू पब्लिश दॅट. If you don't get the any opposition regarding your patent, then it's get published. Okay, these are the procedure. Only 4 to 5 steps are required for the registry of your intellectual properties. Okay, what is next? That is a trademark. Trademark म्हणजे काय असते? Trademark म्हणजे okay, any types of the logo. एक नवीन तुम्ही काहीतरी डिझाईन करताय, ठीक आहे, किंवा तुमचा सर्व्हिस मार्क असेल, तुमचा सर्टिफिकेट मार्क्स असेल, हे डिफरंट टाइप्स ऑफ दी काय तुमचे मार्क्स जे तुम्ही इंडिकेट करताय, दॅट इज नथिंग बट दी युअर ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी. जर एखादी कार आहे समजा, ठीक आहे, त्या कारला काय केलं तुम्ही, डिझाईन केले डिफरंट वेने. म्हणजे शेप जो मार्क आहे, शेप मार्क असतो, शेप मार्क माहिती आहे एखाद्या, आता एक्झाम्पल सांगते, शेप मार्कचं कसं असणार आहे, सगळ्यांनी पाण्याच्या टंकी बघितल्या बरोबर आहे. आता वॉशरूम जे असतं, वॉशरूमच्या वरती एक खिडकी टाईप असते, त्यावर जर जिना काढलेला असेल तर मध्ये काय असते, स्पेस असते. त्या स्पेसच्या आकाराच्या पण नवीन काय झालंय, पाण्याची टंकी नवीन बनल्या ज्या कशा आहेत तुमच्या रेक्टेंग्युलर शेप मध्ये. म्हणजे तुमचं खाली स्पेस पण वाचणार आहे आणि तो जो स्पेस आहे तो स्पेस पण काय होतोय, फुलफिल होतोय. हॅव सीन दॅट, बघितलंय ना. तर दॅट इज द पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. म्हणजे या साध्या गोष्टीमध्ये म्हणजे काय असतं, तुमचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स असतात. म्हणजे तुमचे काय असते, लॉजिक असतं. कुठल्या पण गोष्टीमध्ये काय असतं, तुमचा लॉजिक असतं. आता त्या रेक्टेंग्युलर जो शेप बनवलाय टँकीचा, तो आपण खाली पूर्ण स्पेस रिक्वायर्ड जो आहे तो स्पेस भरण्यासाठी बनवलाय का, नाही. जिथं आपल्याला जागा फुलफिल होऊ शकत नाही, ती जिन्याखालची जी जागा बघितली आहे, ती जागामध्ये आपण असं कुठल्याही वस्तू ठेवू शकत नाही जे आपण यूज करू शकतो. म्हणजे आपण पाण्याची टंकी इझिली ठेवू शकतो. म्हणजे त्या रेक्टेंग्युलर टाइप मागं काय तुमची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आहे. क्लिअर, गॉट इट? दॅट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडमार्क. अनदर एक्झाम्पल इज दॅट, जर एखाद्याने कार बनवली, त्याची काहीतरी डिफरंट काय तुमची डिझाईन आहे, जी काय होऊ शकते, फेमस होऊ शकते, किंवा तिचा खरंच सोसायटीला काय तुमचा ऍडव्हान्टेजेस आहे. अशा टाइपच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे, किंवा अशी तुम्ही एक डिझाईन बनवली एका कारची, जर तुम्हाला वाटत असेल की माझं डोकं चालतंय पण मी याच्यात बिझनेस करू शकत नाही, ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही आयडिया बनवली आहे, ती आयडिया कामात पण येऊ शकते असं जर तुम्हाला फील होत असेल, पण तुम्ही बिझनेस त्या टाइपचा करू शकत नसेल, अशी जर फिलिंग असेल, तर एखाद्या बिझनेसमॅनला तुम्ही काय करू शकता, लायसन्स त्याचा आउट करू शकता. ते लायसन्स आउट केल्यानंतर तो बिझनेसमॅन जेवढ्या कार तुमच्या डिझाईनच्या विकणार त्याच्यापैकी तुम्ही 5% और 10% काय घेऊ शकता, त्याचा ऍडव्हान्टेजेस घेऊ शकता. म्हणजे तुम्ही एकदा डिझाईन बनवली, त्या बिझनेसमॅनला तुमची आयडिया काय झाली, आवडली, ठीक आहे. आयडिया आवडल्यानंतर तुम्ही त्याच्यासोबत काहीतरी डील करणार, 5% म्हणून किंवा 10% म्हणून. त्याने ती कार काय केली, सेलिंग केली, त्यातला तुमचा 5% भाग, जेवढा तो सेल करणार त्याच्यापैकी 5% भाग तुम्हाला काय भेटणार, घर बसल्या आरामशीर भेटणार. म्हणजे काहीही तुम्हाला नंतर कष्ट करायची गरज नाही, ठीक आहे. आता कसं, जर ती कार त्यांनी सेलिंग केली 10 लाख रुपीजला, कितीला गेली, 10 लाख रुपीजला. जर 5% जरी भाग तुम्हाला घ्यायचा असेल, किती, 5%, तर 10 लाखचं 1% किती, म्हणजे 50,000. 10 लाखच्या 5% नियर अबाउट 50,000 काय भेटते तुम्हाला, निव्वळ प्रॉफिट भेटतंय. काही कष्ट करायची गरज नाही, कुठलाही तुम्हाला काम करायची गरज नाही, कुठलीही इन्व्हेस्टमेंट पण करायची गरज
फक्त जेवढं तो सेलिंग करणार एका कारचे, तुम्हाला जर 10 लाखाची कार असेल तर किती भेटताय? 50,000 रुपये घर बसल्या भेटताय. सेम ॲज इट इज कसं, एकदा घर बांधलं रेसिडेन्शियल मोठं, त्यामध्ये भाडे करून आले राहायला, तरी पण तुमचं काय भेटते? तुम्हाला ते पैसे भेटते, म्हणजे तुमचं भाडं भेटते विदाउट एनी वर्क और एनी काही कष्ट न करता, विदाउट टाइम वेस्ट. तुम्हाला टाइम टू टाइम काय भेटणार आहे? त्याचं भाडं भेटत जातं. सेम ॲज इट इज काय, तुमची ट्रेडमार्क नुसार तुम्ही काय करू शकता? तुमच्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जे आहे त्याचं काय करू शकता? इम्प्रूव्हमेंट करू शकता. ओके. लास्ट पण तुमचा एक ग्राफिकल इंडिकेशन जे आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ दी इंडस्ट्रीज आहे. ठीक आहे. यांच्यासाठी जे लोगोज असतात, ओके, लोगोज जे आहे हे पण काय असतात? त्याच्या मागे काहीतरी लॉजिकल थिंकिंग असते. ठीक आहे. या लॉजिक मागे आपण काय करणार आहे? एक इनोव्हेटिव्ह आयडियाज क्रिएट करून काय केलं जातं? प्रत्येक इंडस्ट्री असेल किंवा फॅक्टरी असेल यांचं काय ठरवलं जातं? वन टाइप्स ऑफ दी लोगो हा काय केला जातो? फिक्स केला जातो. कुणीही कॉपी करू शकत नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल आय यूज दॅट सेंटेन्स, these properties are protected by the laws. ज्या प्रॉपर्टीज आहे ह्या कशाने प्रोटेक्ट केल्या जातात? लॉजनी हा प्रोटेक्ट केल्या जातात. हाऊ इट्स प्रोटेक्ट बाय द लॉज? I will just explain that by using one example. एक रामेश्वरी photography. It's a real fact. It's real situation also. It's happened in 90s I think. रामेश्वरी फोटोग्राफी. कुठली फोटोग्राफी? रामेश्वरी. कुठं होते? दिल्ली युनिव्हर्सिटीला रामेश्वरी फोटोग्राफी म्हणून एक मजदूर होता. तो काय करत होता? फोटोकॉपीचं काम करत होता. ठीक आहे. त्याने काय केलं माहिती का? ऑक्सफर्डचे जे पुस्तक आहे, ठीक आहे, ऑक्सफर्डचे पुस्तक कॉपी प्रिंट करून काय करायचा? स्वस्त किमतीत देत होता. काय करायचा? कॉपी करायचा ऑक्सफर्डचे बुक्स आणि स्वस्त प्रिंट मध्ये द्यायचा. आणि स्टुडंट पण तो स्वस्त देत होता म्हणून ते पण वाचण्यासाठी घेऊन जात होते. म्हणजे त्याचाही रोजगार चांगला चालू होता, मुलांनाही ते स्वस्त किमतीत पुस्तकं भेटत होते. ज्यावेळी हे ऑक्सफर्डला कळालं की रामेश्वरी फोटोग्राफी या पद्धतीने काम करत आहे, म्हणजे त्याची ती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती, त्याने बुक्स दिले, म्हणजे त्याचा तो कॉपीराइट होता. तो कॉपीराइट रामेश्वरी फोटोग्राफीने काय केला? एका स्वस्त किमतीत त्याने प्रिंट आउट करून देण्याचं काम केलं. ज्यावेळेस ऑक्सफर्डला कळालं त्याने पोलीस केस केली. ठीक आहे, रामेश्वरीवर. ज्यावेळेस पोलीस केस केली, कोर्टमध्ये ज्यावेळेस फैसला झाला रामेश्वरीच्या विरोधात, म्हणजे तुम्ही असं का केलं? तर ही डोंट हॅव आयडिया अबाउट दॅट की लॉ प्रोटेक्ट दॅट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ दी ऑक्सफर्ड. ऑक्सफर्डची जी कॉपीराइटची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती ती या पद्धतीने आपण यूज करू शकत नव्हतो. ही डोंट हॅव आयडिया अबाउट दॅट. बट प्रॉब्लेम असा झाला की स्टुडंट जे होते, ज्यांनी त्यांच्याकडून पुस्तकं घेऊन गेला, त्यांना त्याचा काय झाला होता? फायदा झाला होता. म्हणून रामेश्वरी फोटोग्राफीवाल्यांना जे स्टुडंट आहे त्यांनी काय केला? सपोर्ट केला की नारे लावले की रामेश्वरी फोटोग्राफी हे फेक नाही किंवा फ्रॉड नाही म्हणून. पण त्यामुळे तो वाचला नाही, तर इट्स अ इंटरनॅशनल केस. म्हणजे तुमचे जे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आहेत त्या काय केल्या जातात? प्रोटेक्ट पण केले जातात बाय युजिंग दी लॉज. म्हणजे तुम्ही याची रजिस्ट्री करणार, ते तुमचं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे आणि जर कोणीही दुसऱ्या पद्धतीने यूज करू शकत नाही. आणखी एक एक्झाम्पल झाला याहू विरुद्ध याहूची एक केस झाली होती. ठीक आहे, याहू विरुद्ध याहू. म्हणजे अशोक अरोडा असं एका व्यक्तीचं नाव होतं. ही पण रिअल घटना आहे. अशोक अरोडा होता, त्यांनी काय केलं? याहू जो आहे, याहू व्यवसायाची याहू इंडियन म्हणून एक डोमेन काय केलं होतं? बुक केलं होतं. काय केलं त्यांनी? याहू इंडियन म्हणून एक डोमेन बुक केलं होतं. ज्यावेळेस याहूला हे कळालं, ऍक्च्युअल जो याहू आहे त्याला कळालं की हा काय करतोय? याहू डोमेन म्हणून याहू इंडिया म्हणून अनदर डोमेननं काय करतोय? हे याहूचं वेबसाईट काय करतोय? चालू आहे त्याचं. ज्यावेळेस त्यांना कळालं त्यावेळेस त्यांनी काय केले? परत कोर्टमध्ये केस केली असता त्यावेळी हा जो याहू इंडियावाला आहे तो काय हरलाय? म्हणजे का हरलाय? त्याची केस का खोटी ठरली? कारण याहू इंडिया आणि याहू याहू काय रिअल वेबसाईट आहे. या याहूवर तो काय करू शकतो? लोकांना डिस्ट्रॅक्ट करण्याचं काय करतोय? काम करतोय. आणि हा काय करतोय? कॉपी पेस्ट करतोय की याहूची वेबसाईट म्हणून काय करतोय? लोकांना डिस्ट्रॅक्ट करण्याचं काम करतोय. म्हणून तो काय केला होता? केसी हरला होता. म्हणजे तुमचे जे लॉज आहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सचे ते काय होत आहे? तुमचे प्रोटेक्ट केले जाते बाय लॉ. ओके, दोज आर ऑल अबाउट दी